वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। वर्णानामर्थसङ्गानां रसनां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् जाभ्यां वीणं न पश्यन्ति सिदः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। ॐ दारुब्रह्मा श्रीजगन्नाथः शीलब्रह्मा श्रीलोकनाथ मन्त्रश्रेष्ठ ॐ नमः शिवाय। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं राधा समारोपितवामभागम् वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभ्यां वन्दे गुरुश्री जदुवंशनाथं। वन्दे गुरुश्री जदुवंशनाथं। वन्दे गुरुश्री जदुवंशनाथं। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्तकालं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थोवश्च सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीता मृतं महा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय लोकनाथ। ओंकार गीतावाणी भूषण परिषद आनुकूल्य गुगुल मीट्र संध्याकालीन आभासी सत्संग उपस्थित नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, शिला ब्रह्मश्री लोकनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान समेत मोर एवं आम समस्त गुरुदेवंकर श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। एवं यही गुगुल मीट माध्यम समस्ते यही गीता माँ अमृत रसमय गाथा को श्रवण करुवा समस्त सज्जन को मोर अनंत कोटि स्नेह भरा प्रीति भरा प्रणाम। प्रभु जगन्नाथ जी की मलमासरे तांकर सुंदर दर्शन एवं यही मलमासर विशेष करिकी जी की बराह पुरुषोत्तम तांकर सांध्य दर्शन हो पारा एवं जगन्नाथ महाप्रभु समेत समस्त हनुमान शंकर भगवान पार्श्व देवता माँ को समस्त दर्शन करी आम ओंकार गीतावाणी भूषण परिषदर समस्त प्रार्थना करने पर आज अमृत दिव्य गीतार अमृत रस को आम समस्ते आलोचना करवा एवं आनंदर सहित दर्शन करवा। तेबे कृष्ण भगवान जीवरूपी अर्जुन को तांकर गीतार सार निर्देश जहाँ कहते गोटे सुंदर संगीत माध्यम आम समर्पण करवा जगन्नाथ महाप्रभु को। आम ये मन अर्जुन विवेक रूप कृष्ण सहित सामिलित हो जाइछि एवं जेतेबेले कृष्ण भगवान कथा को मानिबा पाई निजक समर्पण करुछंती स्वयं अर्जुन अर्थात विवेक निकट में जेतेबेले मन कृतदास हो जाउछि सेतेबेले दिव्य परम गति को लाभ करबा पाई पांच मन स्वरूप यही पंच पांडव भितर आमर मध्यम पांडव अर्जुन को भगवान दिव्य वार्ता देछंती जहाँ प्रत्येक जगतर समस्त मंगल पाए शरीर घटरे यही जीव यही परमकर मिलन रथर सारथी स्वरूप स्वयं श्रीकृष्ण भगवान राजा होइछंती। आज अर्जुन मन को से जेतेबेले राजा कर दउछंती विवेक पाई समर्पण आसी जाउछि अर्जुन भगवान प्रति। तेणु जीवन कुरुक्षेत्र रे यही युद्ध भूमि रे तांकर निर्देशक मानी युद्ध करने प्रयास जारी करेंगे। तेणु प्रभुंकर प्रत्येक दिव्यवाणी को स्टेप बाय स्टेप से बुझा प्रयास करुछंती। प्रभु को कहते प्रभु मो विजय लाभ कले पाइबी कौन यही स्वर्ग भुवन हेले मोर लोड़ा नहीं किंतु तुमर आशीर्वाद सहित मते संपूर्ण यही अज्ञान अंधकार उपरु ज्ञानांधकार दबापाई जो प्रेरणा पाई तेणु यही षडरी को ता सहित सतगुणर कौरव वंश प्रकृति रूपी गांधारी यही घटराज्य जेतेबेले महासंग्राम आगमन होती सेतेबेले दिग्विजय पांडव हे कहीं ना जी समर्पित होती भगवान का निकट में सी तो निश्चित भाव तार शरणागत हो। थरे श्रीकृष्ण भगवान बसी माँ रुक्मिणी महाराणी प्रभु अनेक व्यंजन प्रस्तुत करुछंती। सही समय युधिष्ठिर दुर्योधन जाइछंती प्रभु को दर्शन करने पाई। स्वयं विष्णुकर ज्ञात अवस्था से जहाँ को कह जाए चेईकी शोइबा भगवान परीक्षा करने
ଆଖି ମୁଜିକି ସବୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ମନେ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିବି। ବସିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେବା ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସଖା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବି, ପାଦ ତଳରେ ବସିବି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭାବ କେତେ ସୁନ୍ଦର! ମୁଁ ଆଖି ପାଖରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ମୋ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଚିତ୍ତର ଚିନ୍ତାମଣି ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପାଦ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ ସଖା କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବସିଛି, ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇପାରିବନି? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତ ତା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବି। ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ମୋ ନାମ ତ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ପରାଧୀନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ସଂସାର କ'ଣ ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି କାଦୁଅର ପଥ। କିନ୍ତୁ କାଦୁଅରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯିବାର ଯେଉଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପଥ କଠିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକାଙ୍କକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବିବେକ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବିବେକ କୃଷ୍ଣ, ତୁହି ମୋର ବୋଲ ସଦା ମାନ, ତେବେ ଲଭିବୁ ପରମ ସ୍ଥାନ। ତୁହି ମୋର ବୋଲ ସଦା ମାନ, ତେବେ ଲଭିବୁ ପରମ ସ୍ଥାନ। ପାଞ୍ଚ ମନେ ତୁ ପାଣ୍ଡବ, ପାଞ୍ଚ ମନେ ତୁ ପାଣ୍ଡବ, ମଧ୍ୟ ମହାନ, ମଧ୍ୟ ମହାନ। ତୁମ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବିବେକ କୃଷ୍ଣ, ତୁହି ମୋର ବୋଲ ସଦା ମାନ, ତେବେ ଲଭିବୁ ପରମ ସ୍ଥାନ। ଶରୀର ଘଟେ ତୁ ଜୀବ, ମୁଁ ପରମ, ରଥର ସାରଥି ମୁଁ ତୁ ରାଜନ। ଜୀବନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁହିରେ। ବିଜୟ ହେଲେ ପାଇବୁ, ବିଜୟ ହେଲେ ପାଇବୁ ରାଜଭୁବନ, ରାଜଭୁବନ। ତୁମ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ବିବେକ କୃଷ୍ଣ, ତୁହି ମୋର ବୋଲ ସଦା ମାନ, ତେବେ ଲଭିବୁ ପରମ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗଢ଼, ତୋ ଘଟ ରାଜ, ଅଧିକାରେ ଭୋଗ କର ମହାସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଷଡ଼ରି ପୁଷତ ଗୁଣ କୌରବ ବଂଶ,
वीर अर्जुन ए नुहे कहार सबु मिछा बंधन संसार महाभारत गीता मो बाणी ज्ञान होले मोते तुई पारिबो जानी संसार महाभारत गीता मो बाणी ज्ञान देले पाइबो मोते पारिबो जानी हे मन शरीर तत्व श्री मन शरीर तत्व मोक्ष माध्यम तू मन अर्जुन मु विवेक प्रश्न तुही मोर बोल सदा मान देवे लभिबो परमस्थान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्र सुभद्र सुदर्शन हरे हरे जगन्नाथ 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 हरे हरे बलभद्र सुभद्र सुदर्शन हरे हरे बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। आजिर श्लोकांक हेउछन्ति श्रीमद्भागवत गीतार चतुर्दश अध्याय 19 एवं 20 श्लोकर उपस्थापन करिबा। तेबे से श्लोक दुईटुकु आमे पाठ करिबा। ॐ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मदभावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतान्यत्रान् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। 19-20 श्लोकर सार निर्यास जेतेबेले द्रष्टा साक्षी रूप से अवस्थित विवेकी पुरुष तीन गुण ठारू भिन्न अन्य काहाकू कर्ता बोली देखती नहीं। तीन गुण ठारू संपूर्ण अतीत होई रहिथिबा सच्चिदानंद घन स्वरूप मोते अर्थात परमात्मा को तत्वत जानी पारंती सेतेबेले से मोर स्वरूप को प्राप्त हुंती। सही पुरुष शरीर उत्पत्तिर कारण रूप यही तीन गुण को अतिक्रम करी जन्म मृत्यु वार्धक्य सकल प्रकार दुखरू विमुक्त होई परमानंद प्राप्त हुंती। तेबे सही उत्पत्तिर सार निर्यास हेउछि बुद्धि अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंचभूत पंच इंद्रियर विषय। तेणु यही 23टी तत्वर पिंड रूप यही स्थूल शरीरटी होछि प्रकृति उत्पन्न जहाँकि गुणमानकर ही कार्य। तेणु यही गुणत्रय को यार उत्पत्तिर कारण बोली एठारे प्रदर्शित करा जायछि। तेबे यही चतुर्दश अध्याय रे अर्जुन जेतेबेले प्रश्न पचारुछन्ति
ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଯାହା ଜାଣିଲେ ସକଳ ମୁନିଜନମାନେ ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପରମ ସିଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତିନି କି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ବି ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ ବି କରନ୍ତି, ସଂହାର ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଥିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀତ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳାତୀତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଯେଉଁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକି ସକଳ ଭୂତମାନଙ୍କର ଯୋନି ସ୍ୱରୂପ, ଗର୍ଭାଧାନର ସ୍ଥାନ, ସେହି ଯୋନିରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ସମୁଦାୟ ରୂପକ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେହି ଜଡ଼ ଚେତନର ସଂଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ସଂସର୍ଗ ଜନିତ ଯେଉଁ ଜୀବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଚିର ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ। ତାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପରମାତ୍ମା। କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା? ନା ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣେନି, ସଂସାରର ମାୟା କ'ଣ ବୁଝେନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବଚନ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜିବି। ଯାହାକି ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ଯେହେତୁ ମାୟାର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଏ। ଯଦି ମା ସନ୍ତାନଟିଏ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି କଟୁ, ଅମ୍ଳ, ରାଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ବା ସନ୍ତାନଟି ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ସେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ତାର ଲାଳସା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା, ମନର ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନିଏ, ହେଲେ ତାକୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ସେଇ ଛଟପଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବି ଭୁଲି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଏହି ଜଗତ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସର୍ଗ ଯୁକ୍ତରେ ଏହି ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ତାର ଗନ୍ଧଜନିତ ଦୋଷରେ ଜଳର ରସକୁ, ଅଗ୍ନିର ରୂପକୁ, ବାୟୁର ଶବ୍ଦକୁ ବା ସ୍ପର୍ଶକୁ, ଆକାଶର ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂସର୍ଗ ଜାତ ହୁଏ, ତାକୁ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ର ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପାତ୍ରରେ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ରଖିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ଛିଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଏ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ଵିକ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଆମ ବିଚାରଧାରା ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ। ତେଣୁ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ, ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଯେତେ ସବୁ ଶରୀରଧାରୀ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଥିବା ମାତା, ଯିଏକି ଯୋନି ସ୍ୱରୂପା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ୍ ପିତା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୁଣ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଏବଂ ତାର ଦୈନ୍ୟତା, ଅହଙ୍କାରତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନୀଚ ହୋଇଯାଏ, ତାର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନକାରାତ୍ମକ ଯୋଗୁଁ ତାର ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ,
किंतु से शरीर भितर जो दिव्य चेतना अच्छी से जागृत करें संग दोष तार विकार मध्य सृष्टि हुए। हे निष्पाप अर्जुन, तुम्हें सहजात प्रवृत्तिर स्वरूप तुम जो बुद्धि को मु तो अनुध्यान करिछि, तुमको दिव्य दर्शन देछि, मोर विभूति को तुमको दर्शन भी करैछि। तुमर अहंकार जनित दोष त्रुटि संपूर्ण भाव तो माने विनाश हो जाइछि। तथापि से तीन गुण मध्य जो सत्व गुण जहाँकि निर्मल होइथिबारु ताहा होछि प्रकाश एवं विकार रहित, किंतु ताहा सुख संबंध द्वारा आ ज्ञान संबंध द्वारा ज्ञानर अभिमान द्वारा बंधन करे। सत्वगुण जो भगवान का निकट को जापर ता नुहे, से मध्य बंधन। प्रत्येक गुण रु अतीत हेले से त्रिकालातीत भगवान ही सानिध्य मिल पार। तेबे एही जीवात्मा को कर्म एवं कर्मफल सहित थिबा संबंध द्वारा से बंधन करे। किंतु हे अर्जुन, समस्त ये देह अभिमानी प्रत्येक जीव मोहित होचନ୍ତି कोथरे ना तमगुण अज्ञान। ये तमगुण अज्ञान रे जेतेबेले उत्पन्न हुए जीवात्मा को प्रमाद आसे। प्रमाद कौन ना इंद्रिय आउ चित्तर जो व्यर्थ प्रचेष्टा आम भितर सृष्टि हुए प्रमाद, द्वंद्व, संदेह। जेमिति उदाहरण देले पात्र रे क्षीर, जदि पात्रटी परिष्कार तेबे क्षीरटी ठीक भाव अच्छी, जदि पात्रटी अपरिष्कार अच्छी। आ गोटे उदाहरण होची जेपरिक स्वच्छ वस्त्र, आमे जो रंग देबा से रंग को आकर्षण कर। तेणु आम मनटा होची भगवत अर्पित होगला, बुद्धि सात्विक युक्त है एवं बुद्धि विवेक अनुमागी है, सेतेबेले जीवात्मा शुद्ध सकारात्मक विचारधारा ताको आलस्य प्रमाद स्पर्श करें। तेणु राजसिक तामस द्वारा प्रमाद आलस्य निद्रा द्वारा ताको बंधन सृष्टि करे, जो बंधन की ताको दुख, रोग, विषाद, मोह, क्लेश प्रति मुहूर्त ताको आकर्षण करे। तेणु सत्वगुण सुखर लगे दिए, किंतु रजगुण कौन करे ना कर्म रे लगाए। जेमिति कि रामायण रे आमे जानिचे तीन गुण युक्त होचंती रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। अहंकार भाव रजगुण होचंती जे कि रावण, सात्विक युक्त होचंती विभीषण एवं तामसिक गुण अधिक भोजन करिबा, अधिक शयन करिबा, अधिक चिंता करिबा, ये होचंती तामसिक गुण युक्त। जो तामसिक गुण की बंधन रे आक्रांत हुए, बहुत दुख पाए, बहुत शोक संताप करे। तेणु सत्वगुण सिना सुख को देखईदेव, रजगुण कर्म को लगेदेव, किंतु तमगुण कौन कर ना ज्ञान को आच्छादन कर, से प्रमाद रे पकईदेव। आमे चिंता करिथिबा भगवत दर्शन करवा, भगवत नाम नेबा, भगवत दर्शन पाई मंदिर को जीवा, बर्तमान सात्विक चिंताधारा चलीगला। राजसिक कौन करला ना आम अहंकार भाव को जागृत करेला, प्रभु को मु दर्शन करी, मोर शरीर को सुंदर आच्छादित करी, समस्त को आकर्षण कला भाया करेंगे। तामसिक युक्त कौन आलस्य हो पारे, दर्शन हो न पारे, भावना आमको केते सुंदर करदिए, किंतु सकारात्मक भाव रे प्रभुंकर दर्शन को अनुभव कले भी शांति आनंद, जो आंतरिक दर्शन मिले भगवत नाम नथिबा अंतर रे तांकर दर्शन करुथिबा, ये जो सात्विक भावापन्न, सात्विक भोजन, सात्विक भजन मन उपर प्रभाव पकई थाए। तेणु हे अर्जुन, रजगुण और तमगुण ये जो दी गोटी गुण को जब आम चापी देले तेबे आम सत्वगुण निश्चित भाव में वर्धित हो, जहाँकि तमगुण को चापी देकी जदि रजगुण वर्धित है तेबे सेमिति मध्य सत्वगुण और रजगुण दी गुण को आम प्रेसर देले निश्चित भाव में तमगुण बढ़ी जाए। जेमिति तौली चौथे कौन से पदार्थ जो पटे भार अधिक हुए से नीचे को जाए, जो तौलिया रे वस्तु कम थाए से निश्चित भाव में हाल्का है कि ऊपर को उठी जाए। तेणु प्रत्येक गुणर प्रभाव मध्य ठीक सहीपरि आम शरीर उपर, मन उपर, विवेक उपर,
ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ବିଚାରଧାରା ଉପରେ, ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ଚେତନା ବା ବିବେକ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆମର ବଢ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତାବରଣ ଆମକୁ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉର୍ଜା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ଦେହରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ହେଉ ଆମର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବିବେକ ଶକ୍ତି ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ, ଦାନ ଭାବ ଆସିବ, ଆମର ବିବେକରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କେହି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାର ସାର ନିର୍ଯାସକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ବହୁ ସମୟ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବହୁ ସମୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅପେକ୍ଷା ବାଚିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକତା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ରଜଗୁଣର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ? ଲୋଭ ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ବି ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆସୁଥିବ, ଆମର କର୍ମରେ ଆଚରଣରେ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ବିଷୟ ଭୋଗର ଲାଳସା ବଢ଼ୁଥିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ତ ତମ ଗୁଣର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସୁନି, ଅପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ରମାଦ ଆସିଯାଉଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆମେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଲା, ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନା ଶରୀର ଅଛି, ନା ମନ ଅଛି, ନା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ନା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବା କାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛେ। ସେ ମୋହିନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ କରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଦାନ କଲା, ପୁଣ୍ୟ କଲା, ଜପ ଧ୍ୟାନ କଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା କଲା, ଭଲ କର୍ମ କଲା। ତେବେ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରିସାରିଲେ ପୁନଃ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଧାମକୁ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେବା, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କ'ଣ ହେବା ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଯେତିକି ଭୋଗ କରିସାରିଲେ ପୁନଃ ଆସିବା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଧାମ। ତେବେ ଏଇ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମରିଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମର ଆସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତମ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ବା ପଶୁମାନେ ବା କୀଟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୂଢ଼ଜନୀମାନଙ୍କର ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତ ଏଇ ସତ୍କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ, ଯାହାକି ସୁଖ ଆମକୁ ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ମଳ ଫଳ ଅଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯାଏ। ରାଜସ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କି ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବାନି, କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଗୁଣର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ। ତାମସ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଜ୍ଞାନ, ଅଧିକ ଖାଇଲେ, ଅଧିକ ଶୋଇଲେ, ସବୁ ସାଧନ ଭୋଜନ ପାଇଥିବା ଏ ଶରୀରଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ମାଟି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ। ତା'ର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତେବେ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୂଢ଼ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନଟି ବ୍ୟତିବାତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରଜଗୁଣରୁ ଲୋଭ ହେଉ ବା ତମ ଗୁଣରୁ ପ୍ରମାଦ ହେଉ, ପ୍ରମାଦ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକିଛି ଉଚ୍ଚ ଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜସ ପୁରୁଷମାନେ
अर्थात ये मनुष्य लोक ही सी रहे। आ जितेबाला तम गुणर कार्य सब करे से निद्रारे हो प्रमादरे हो आलस्ୟରେ भी हो सेतिकी बेले से तामस पुरुष माने अधोगति पाती। आम पढ़ी आलोचना भी हो सारी ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिसा अधो गच्छन्ति तामसा। माने सत्व गुण पुरुष माने स्वर्ग को जीवे उच्च लोक को जीवे एवं रजगुण जो माने थे राजस पुरुष माने से माने कौन करे ना मनुष्य लोक रे एमिति दुख पाउथिबे सुख जानुथिबे सब धर्म जानिछंती किंतु धर्म रे युक्त होना सब अधर्म जानुचंती अधर्म रु दूर पारना से जानुची जे लोभ कले मो पई विपद अछि अधिक व्यंजन प्रस्तुत करिले खाइले आमे जानिचे आलस्य हमको प्रवेश करिवो फिर भी मन कौन होची ना सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन करवा शरीर को सुख शांति देवाई निद्रा जावा ये अज्ञान मोह देखई दौची ये लोभर आकर्षण देखा तेणु सात्विक भाव को से कौन करुच्ची ना दूरे दौची तेणु निद्रा आलस्य रहीकि अधोगति की मध्य से प्राप्त होती प्रत्येक कीट माने पशु माने नीच जोनि रे नरक जोनि रे मध्य पड़ुछंती। तो आमर काली जड़े सन्यासिनी माँ तर देहांत घटला मलमास पूर्णिमा रात्रि परदिन ठारू से चिकित्सालय चिकित्सित होते बहुत पुण्य गति थिला किंतु शरीर धर्म तो रोग ग्रस्त हम जराग्रस्त हम निश्चित भाव से जो देहांत हो गले गत काली आनिले आश्रम को केन्द्रापड़ा नलपारी अनेक साधु सन्थ समस्ते आगमन कले संपूर्ण भाव में जहाँकि मुझी किंतु निजस्व भाव में दर्शन करन प्रत्येक गति केमी गोटे उदाहरण स्वरूप कहवाई मुझे कथाटी सत्य जीवंत घटा को गोटे उदाहरण मध्यम कहूँ। तो जितेबले समस्ते आनी गोटे सुंदर सिंहासन उपर बसैले जमी अभिषेक करा जाए पुरुष सूक्त समस्त साधु सन्थों द्वारा सुंदर भाव स्नान कराला जमी शिवलिंग आम अभिषेक करुचे क्षीर घी महू लहुणी विभिन्न प्रकार पंचामृत स्नान करुचे पुणी जल स्नान करुचे गंगा स्नान करुचे नूतन वस्त्र परिधान करुचे पुष्पमाल्य चंदन धूप दीप नैवेद्य स्वतंत्र भाव से माँ शरीर को दिव्य गति प्राप्त होगापाई से अनेक सेवा करिसेंती अनेक मठ मंदिर बा समाज सेवा कार्य निजक भी नियुक्त करिसेंती शेष पर्यंत तांकर शरीर रे मन रे तांकर आध्यात्मिक चिंतन ही थिला समस्त को गोटे आपणार करिया पण भी थिला तेणु समस्ते जाइए जी जो जगार समस्ते एकत्रित होती समस्त गुरु भाई भौणी ठू आरंभ कर समस्ते जाइए बसैले स्नान करें जहाँ कहला महास्नान पुरुष सूक्त पुणी मलमासर पूर्णिमा तांकर गुरुदेव चली जाइए माघ पूर्णिम सन्यासिनी माँ जी कि माने शिष्या से बर्तमान मल पूर्णिमा रात्रि चलिए दिन सारा अभिषेक करागला 6 फुट गोटे गात करागला से गातर विभिन्न प्रकार जहाँ सब पवित्र शुद्धकरण करा जाए शरीर को पूरा मृत्तिका को संपूर्ण भाव में शुद्ध करागला साधु सन्त वैष्णव समस्त मठाधीश मान द्वारा परिष्कार करागला पुनः गोबर बा गंगा जल संपूर्ण भाव में परिष्कार करा जाए कि से सबको 4 कांध दिगला जे कि धर्म अर्थ काम मुख्यर प्रतीक स्वरूप प्रत्येक जीव को कांध दि जाए किंतु से शरीर को जहाँकि आमर शैवागम गोटे शास्त्र अच्छी से अच्छी जे शंकर भगवान से होती 4 जन दूत जे कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ वामदेव अगुर 4 जन ये होती 4 नाम धरी 4 जन बाहक ताको धरी गर्त भितर प्रवेश करेले प्रवेश करने पर शरीरटा केमिति माने प्रत्येक शरीर किए जल हो किए स्थल हो किए गंगा जल हो किए मृत्तिका भितर हो जल समाधि हो स्थल समाधि हो किंबा अग्नि संस्कार जो कर तो मृत्तिका भितर रखी किसी लवण दिगला शरीरटा जपरी सब जकई जीव लवण दिया सरिला पुणी माटी दिगला माटी पर माटी को पवित्र करने प्रति मुहूर्त पुरुष सूक्त हरिनाम महामंत्र समस्त पाखरे दिव्य श्लोक
ଭଗବତ ନାମ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଯେପରି ଜଣକୁ ମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯାଏ, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କିପରି, ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ବେକ ବା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଭିଷେକ କରାଗଲା। ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା। ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଅଗୁରୁ ପୁଷ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ଯାଉଛି, ପୁଣି ମାଟି ପକାଇ ସମାନ କରି ଦିଆଗଲା। ମାଟିର ଶରୀର ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାଟିଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରି ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତି କରାଗଲା। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପର ଆଚ୍ଛରଣ କରାଗଲା। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ମାନେ ଫଳାହାର ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ଏଠି ଚାଲିଗଲା, ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠି ସ୍ୱାଗତ କରେଇଲେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ନାମ ନେବେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। କେବେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେବେ କିଏ ମନ ଖୁସି କରିପାରେ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଶୌଚ ଶୌଚ କର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେତେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମେତ ଯେତେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଫଳାହାର, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବନ କଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାତ୍ଵିକ ଧରଣର ଲୋକ, ଭଲ ସଂସ୍କାର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। କାନ୍ଦିକିରି ସେ ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସେଠି ସେବନ କରିଲେ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ବି ଆସିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ କିଏ ଜଳରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପରମଧାମକୁ ଗାତି କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏବଂ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପନ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ପୁରୀର କେତେଜଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଟୁଆଳ ଭାଇ, ଆମର ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ବିଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୀ ଧାମରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭକ୍ତଟିଏ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଶରୀରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଆମର 10, 11, 12 ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, 13 କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ବି କରୁଛେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ବି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତି ଆମକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଶବବାହକ କାନ୍ଧରେ ବହି ବହି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ସେତିକି ବେଳେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ। କହିଲେ, ମା, ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କି ନର୍କକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଲେ କହିଦେବି। ନା ରେ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କକୁ ଗଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନା ମୁଁ କହିଦେବି ମା। ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶବବାହକ ନେଇକି ଗଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ। ସେଠାରେ ଶ୍ମଶାନର ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଓହୋ, କେତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ଗାଁ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆଜି ଗାଁଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଛୁଆଟି। କହିଲା, ମା, ଜାଣିଛ ନା, ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ। ନା ରେ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି। ନା ରେ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଛୋଟ ପିଲାଟା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନକୁ ସିନା ଗଲେ ଭଗବତ ନାମ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ, ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତା ବାସି ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ତ ପୁନରପି ଜନନ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି। ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ମା, ଜାଣିଛ ନା, ଆଜି ସେ ନର୍କକୁ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି କହିଲ? ତାଙ୍କର ଏତେ କୁଷ୍ଠ ରଟନା କଲେ, ବୋଲି ପାପ ଭାର କରୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସାହି ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିନି,
ସେ ଚାଲିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତ ଆମର ଯିବାର ଅଛି ନା। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ତା ଫଳ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ବିବେକ ପୁରୁଷ ଏଇ ତିନି ଗୁଣଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖେନି। ମୋର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୋର ଅହଙ୍କାର, ମୋର ଗର୍ବ ମୋର ଭଗବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମର୍ପଣ, ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ଭଗବାନ। এই ତିନି ଗୁଣ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏକି ଏଇ ପରମବ୍ରହ୍ମା, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ। ସତ୍ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥିବେ। ଚିତ୍ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋର ଗତି ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସତ୍ ପଥ ନେଉଛେ। ତେଣୁ ସତ୍ ପଥରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ବୟସରେ ଜଣେ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। କାହାକୁ ନା ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବାପା ମା କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶରଥଙ୍କ ଭାବ ରହିଗଲା। ସେ କହିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏପଟକୁ, କମ୍ ସମୟରେ ଯିବ, କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟକିତ ପଥ, ତମେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବ? ଏପଟେ ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତମେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବ? ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ କେବେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥ କଣ୍ଟକିତ ମୁଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟା ସହଜ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ଆମେ ସେଇ ବାଟକୁ ଧରିବା। ଏଇଟା ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା। ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କଣ୍ଟକିତ ପଥକୁ ବାଛି ନେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାମକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତାପ ହାରେନି। ପ୍ରଭୁ ସିନା ନର ଅବତାର ନରଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୁରୁର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଋଷିଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ଗୁରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନାଲୋକର ପଥ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ତିନିଟା କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାର ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଇକି ଯିବ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ତାର ଭୋଜନ ଭଜନ ସବୁ ପରିମିତ ରହିବ, ଶୁଦ୍ଧ ସାକାର ରହିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଶୟନ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାମସିକ ଆହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାମସିକ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଆସେ, ଆଳସ୍ୟ ବି ଆସେ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଦ୍ରାରେ ବହୁ ସମୟ ପଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପାଇଛେ, ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
आमको विषादग्रस्त करुचे। जो विषादग्रस्तरे आमे केबे भी भगवान सानिध्य लाभ करें यही कथा आम शिक्षा करुचे जे आमको यही विषाद मुक्त होगापाई ये अमृत तुल्य गीता माँ आश्रय। गीतार प्रत्येक अक्षर प्रत्येक श्लोक गोटे अमृत बिंदु, प्रत्येक गोटे गोटे श्लोक आम जीवन गोटे दर्पण, प्रत्येक रास्ता को परिष्कार करिवो, प्रत्येक कंटकित पथ को कर्दमाक्त पथ को संपूर्ण भाव में सहज सुंदर सावलील करें। सहज सुंदर भितर आमको आध्यात्मिकतार बार्ता को मध्य प्रेरण कर जेमिति आमे उपयुक्त अधिकार पाइले, आचार्य शुणिले, आम अध्ययन अध्यापना को जारी रखिले, से कौन हो आम से गुणयुक्त होचे। जदि सकारात्मक चिंताधारा सात्विक भोजन है तेबे आमर सत्वगुण हवा द्वारा साधन भोजन अधिक है, आमको आनंद अनुभव है। आचार्य हूँ बा गुरुदेव हूँ स्वयं कृष्ण भगवान हूँ से दिव्य ज्ञान को आमको आलोक प्रदान करते। सेमती जो मैंने पूर्ण कृष्ण भगवान अनुगामी होती से माने कौन करती ना उचित शिक्षा पाती जे यही मार्ग में आम दिव्य चैतन्य लाभ करिपरिबा। महामंत्र को अधिक संख्यक जप करिबा, कहीं महामंत्र हूँ गोटे नौका जहाँकि एपर पारी सेपट पारी को आमको निश्चित भाव में उद्धार कर। तेणु कली जुगरे नाम ही सार, नाम को जे पर्यंत आमे अमनोयोगी मनटा को आहरी उच्चतर सोपान को नवाक पड़ो। आम ये भगवत कथा शुणुचे गोटे पार्श्व आम टीवी खोलिकी बसी तेबे कौन करुचे ना टीवी कथा को शुणुचे इे एक कथा भी शुणुचे, किंतु संपूर्ण धारावाहिक शुणुवा व्यक्ति ही आनंद अनुभव करिबा। जेतेबेले श्रीमद् भागवत महापुराण रे गोकर्ण निजर भाई धुंधुकारी को उद्धार करने 7 दिन व्यापी भागवत सप्ताह अनुष्ठान यज्ञ कले तो सरीगला। गोटे 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 गंठी फुटीगला, धुंधुकारी उद्धार हो गला। स्वयं भगवान निजे विमान प्रेरण कले, से दिव्य गति प्राप्त कला। निजे गोकर्ण पचारे मुझे साधन भोजन कली, तीर्थ सेवन कली, जपध्यान कली, समस्त भागवत अनुष्ठान कली, समस्त को एकजुट करी, किंतु जी जीवन में किसी करना सी कि आग सदगति पाइला। से कहले कौन सी भोजन से करना, निद्रा जाना, से केवल जाग्रत काय मन वचन रे मु शुणिनी। तेणु सबुजाक समय से केवल एकाग्रतार रहा, संयम रहा द्वारा कौन है ना एकाग्रता और संयमता को दिव्य गति देला। तेणु कहबार उद्देश्य है आम चिंताधारा आम चेतना जी उज्जीवित हम जाग्रत हम सेतिके आम आग पद मुख्य आड़ को जापर एवं से मुख्य पदरू आम अमृत को लाभ कर आम जीवनटा धन्य हो आम जन्मटा सार्थक हो। तेणु मनुष्य जन्म बहुत पुण्य फल प्राप्त करे। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने देवता माने इच्छा करता किंतु आम कर्मर सद्गति से नहीं पहुँचाए जो आम जीवार आवश्यकता अच्छी। जो कर्मटा करवा से कर्मर फल तो आमको भोग करने को पड़ू, जुगे जुगे पड़ता पड़ो। तेणु स्वयं जगन्नाथ चका आखि के आम घर करदे, से चका आखि आम मिशिजा नाली अधर श्रीमुख कला दर्शन कलामुख दर्शन में गोटे आकर्षण थाए। जदि गोटे कला व्यक्ति और जड़े धला व्यक्ति अच्छी आम क्या प्रति आकर्षित होचे धला व्यक्ति प्रति, किंतु जगन्नाथ स्वयं कला हेले स्वयं कलार गोटे आकर्षण स्वतंत्रता अच्छी जहाँ को देखिले आखि सेमती लागिकी थाए। तेणु से कला आखि भितर नालिया हस आमको आकर्षण जितेबले कर जीव से जगन्नाथ साजिश लाभ कर। जगतोर से कला रंग लागे मोते सुंदर, जगता ठार सुंदर लागे तो नाली अधर। तोर कला मुह को देले थरे चाही, जीवन जेते दुख जाए दूरे। तोर प्रेम रे मन मोर हुए विभोर,
ଜଗାତୋର ସେ କଳା ରଙ୍ଗ ମତେ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦର, ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୋ ନାଲି ଅଧର। କଳା ଭଅଁର ପରି ତୋ ଆଖି ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ସେଇ ଚାହାଣୀରେ ଭରି ଯାଏ ମୋର ପ୍ରେମ ତରଣୀ। ସେଇ ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ବେଶ ତୋର ମୋହନ ବଂଶୀ, ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ରାଧା ହୋଇଛି ଦାସୀ। ସେଇ ଦାସୀ ଚରଣରେ ମୋର ମନ ହୋଇଛି ସମର୍ପଣ, ସେଇ ଦାସୀ ଚରଣରେ ମନ ମୋର ହୋଇଛି ସମର୍ପଣ। ସେଇ ମୋହନ ବଂଶୀ କରେ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଆଧାର, ଜଗତୋର ସେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୋ ନାଲି ଅଧର। ଅଧା ଗଡ଼ା ହୋଇ ଲାଗୁ ତୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତି, ତୁ ଆରମ୍ଭ ତୁ ମନ୍ତ ତୁ ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଜଗତୋରି ସାଥିରେ ମୋର ମନ ହୁଏ ଅଧୀର, ଜଗତ କଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ମୋତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୋ ନାଲି ଅଧର। ତୋ ପ୍ରେମର ବଂଶୀର ସ୍ୱନେ ମୁଁ ହୁଏ ଅଧୀର। ଭଗବତ ନାମ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପରେ ବିମୋହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବ, ନାମ ଚାଲିଥିବ, ଦେଖିବେ ସେ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବିଷାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନର କଳେବର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ବ୍ୟତିପାତ କରିପାରିବା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟକୁ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ତାଙ୍କର ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ। ଅହର୍ନିଶି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟାକୁ କେମିତି ଜାରି ରଖିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମକୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ଆମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତିପାତ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ପାଇବା। କାହିଁକି? ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ପତିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଅର୍ପିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେଉଁ ତାମସିକ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମ ମନ କଳୁଷିତ ହେବନି, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବିକୃତି ହେବନି, ଆମର ଏଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ? ହେବନି। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲେ ଚୁମ୍ବକ କେବେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୁହାର ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲି କାଗଜରେ ଯେମିତି ସଫା କରୁଛେ, ବାଲି କାଗଜ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଶରୀରଟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଗୀତା ମାଙ୍କର ଅମୃତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ପଣ କରିବା। କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଘୋଷିଦେଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କେଉଁଥିରେ ହେବ? ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଦିନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେଉଁଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ, ସୋମବାର ଥାଏ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା
କେଶ ଧୌତ କରୁଛେ, ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାନ କରୁଛେ, ସେ ଦିନଟି କେମିତି ରହୁଛି ଶରୀର, କେମିତି ରହୁଛି ମନ, କେମିତି ରହୁଛି ପରିବେଶ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ତେଲ, ଅଧିକ ମସଲା, ଅଧିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମଦ, ମାଛ, ମାଂସ, ଆମିଷ, ଯାହା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୈସେ ଖାବେ ଅନ୍ନ ऐसा ହବେ ମନ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେମିତି ଆମ ମନ ହେବ। ଜୈସା ପିଇବେ ପାନି ଐସା ହବେ ବାନି, ଆମେ ପାଣି ଯେମିତି ପିଇବା ସେ ମଧୁର ସେମିତି ହେବ। ଆମକୁ ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଲିଟର 5 ଲିଟର ଜଳ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପିଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ଯଦି କମ୍ ପିଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଲୋ ବିପି ହେଲା, ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ହେଲା, ଶରୀର ଥକାପଣ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଆହାର, ନିତ୍ୟ ବିହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଏତିକି ଶିଖିବା, ଆମ ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ଆମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉନେ, ମୁଁ ମନେକର କହିଲା କିଛି ପ୍ରବଚନ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି? ଯଦି କରୁଥିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ମାର୍ଗ ଥିବ ପରିଷ୍କାର। ଯଦି ନ କରୁଥିବି ମୋର ବି ତାର ଅଛି। ମନେକର ମୁଁ ଖାଉଛି ସିଗାରେଟ୍, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ସିଗାରେଟ୍ ତୁମେ ଖାଆନି, କେବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? କେବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଆଚରଣ ଯାହା ଅଛି, ମୋ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ଅଛି, ମୋ ପଥ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। ତେବେ ଗୀତା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାରାଂଶ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭୋଜନ ଭଜନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ବିବେକ ଉପରେ। ତେବେ ଜୀବ ପରମର ଭେଟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ସମୟ ମୁତାବକ ଆମେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେବେ ଜୀବନରେ ହରିନାମ ଗଣ୍ଠିଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହରିଧନ ରୂପକ ଗଣ୍ଠିଲିକି ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବା, କେଜାଣି ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ହରିନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥାରେ, ମନ ତୁ କରିଥାରେ, ହରିଧନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିଥାରେ, ମନ ତୁ ବାନ୍ଧିଥାରେ। ରାମ ଧନ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଜୀବନର ମୂଳ ଧନ, ରାମ ଧନ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଜୀବନର ମୂଳ ଧନ। ମୂଳଧନ ବିନା ସୁଧ, ମୂଳଧନ ବିନା ସୁଧ ନାହିଁ ଏକଥା, ତୁ ଜାଣିଥା ବାନ୍ଧୁଥା ନାମ ଭଜୁଥା। ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥାରେ, କରିଥା, ହରି ଧନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିଥାରେ, ବାନ୍ଧିଥା। ଅଳିକ ଏଇ ସଂସାର, କ୍ଷଣିକ ଏଇ ଜୀବନ, କେତେ ଦିନେ ବାନ୍ଧିଛୁ ରେ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଅଳିକ ଭବ ସଂସାର, କ୍ଷଣିକ ଏଇ ଜୀବନ, କେତେ ଦୂରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ରେ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଆଜି ପରା ଯୌବନ, କାଲି ଯିବୁ ତୁ ଶ୍ମଶାନ। ଅଳିକ ଏଇ ଜୀବନ, ଅଳିକ ଏଇ ସଂସାର, କ୍ଷଣିକ ଏଇ ଜୀବନ, କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛୁ ତୁ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଆଜି ପରା ଯୌବନ, କାଲି ଯିବୁ ରେ ଶ୍ମଶାନ। ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିବ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ। ରାମ ଧନ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଜୀବନର ମୂଳ ଧନ। ରାମ ରସ ପାନ କର, କୃଷ୍ଣ ରସ ପାନ କର। ନାମ ରସ ମେଣ୍ଟି ଗଲେ ମେଣ୍ଟିବ ଶୋଷ, ତୁ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଥା, ହରି ନାମ ଜପୁଥା, କୃଷ୍ଣ ଧନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିଥା। ରାମ ଧନ କୃଷ୍ଣ ଧନ ଜୀବନର ମୂଳ ଧନ,
ମୂଳଧନ ବିନା ସୁଧ ନାହିଁ ଏ କଥା ତୁ ଜାଣିଥାରେ, ତୁ ଜାଣିଥାରେ, ନାମ ଭଜୁଥାରେ, ହରି ଧନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିଥାରେ। ପାଇ ମଣିଷ ଜନମ ଭୁଲିଗଲୁ ଦୟା ଧର୍ମ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ଜଗତ ଜିତା, ଜଗତ କରତା ହରି, ହରି ବିନା ଯିବୁ ହାରି, ଜଗତ କରତା ହରି, ହରି ବିନା ଯିବୁ ହାରି, କଳି ଯୁଗେ ହରି ଦାତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ହରି ନାମ ଜପୁଥା, ହରି ଧନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧୁଥା, ଛାଡ଼ି କପଟ ଚତୁରୀ ମନ ବୋଲ ହରି ହରି, ଛାଡ଼ି କପଟ ଚତୁରୀ ମନ ବୋଲ ହରି ହରି, ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ନୀତି ଦେଉଥା, ଓଙ୍କାର ନାମକୁ ଧରି ନୀତି ଜପୁଥା, ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ତୁହି ତୁଣ୍ଡେ ଧରିଥା। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। समस्त को प्रणाम। वाणी की दौछि विश्राम। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वा परागं, विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो, श्री जगदीश रज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णार्पणमस्तु। समस्त को प्रणाम। वाणी को देउछि विश्राम। जय जगन्नाथ, जय लोकनाथ। ବ୍ୟତୀତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ହଉ ଗୁରୁମା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ସତରେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଥିଲେ। ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା ଭିତରେ ହଜେଇ ଦିଏ, ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣିଷ ହେଇଯାତା। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଅମୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅମୀୟ ବାଣୀ, ଯାହା ଅମୃତମୟ ବାଣୀ। ସେଇ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମର ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ କେବେ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ମା ଯୋଉ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଗୁଣକୁ ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ନିଜର ଗୁଣକୁ ଯେତେ ସ୍ଥିତ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାମାନେ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ ଭିତରେ ତମ ଗୁଣକୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ପୁଣି ସତ୍ୱ ଗୁଣଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତମ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ତମ ଗୁଣଧାରୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଟା ଯୋଉ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ମଣିଷର ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଇଭଳି ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତମ ଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମଣିଷ ଶେଷରେ ନିଚ ଗତି ପାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟାଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହବ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା ଯଦି ସତରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଉ କାରଣ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଜ କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ,
ସେଇ ରାଜକୀୟ ଭାବଟା ରାଜକୀୟ ଠାଣିକି ନ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତଠୁ ଦୂର ରହିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ବା ଗୁରୁମା ଆଜି ଯୋଉ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ এই যে ভূত প্রকৃতি, এই ভূত প্রকৃতি প্রভাବରେ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ହବା। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାନେ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରା ଏତେ ମାନେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ କି ପୁରା ମାୟାରେ ଏମିତି ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଛି, ମଣିଷ ସେଇ ମାୟାରେ ସବୁବେଳେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଏଇ କଥାକୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାଟା ମା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତ ସହଜର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ତାକୁ ଜାଣିବା, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମା କରୁଥିଲେ, ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଯମ, ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବା ମାନେ ଅସଂଯତତା ହବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ତ ଆମେ ସଂଯମୀ ହେଇଯିବା। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ମନ ଉପରେ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରାଣ, ମନ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଧିପତ୍ୟ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଜିହ୍ୱା, ଚର୍ମ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଉପଭୋଗ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏମାନେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ସୁଖ ପାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ, ସେ କଥାଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଲାଭ କରିବା, ଏହା ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥାନ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣାତୀତ, ସେଇମାନେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, କଣ ଅପ୍ରକାଶିତ ହବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ସବୁଥିରେ ଥିବା ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ଥିବା, ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଖୁବ୍ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ମାୟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ଭିତରେ ଦବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ ଭାବରେ ରହିବା। ଅର୍ଥାତ ମାଟି ହଉ, ପଥର ହଉ କି ସୁନା ହଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସୁନାଟେ ପାଇଲେ ଆମେ ଲୋଭ କରିବାନି। ସୁନା ଅର୍ଥ ଯାହା, ମାଟି ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ପଥର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ଯୋଉ ଭାବଟା ସମଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମାନେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉଟା ମାନ, ଅପମାନ, ଶତ୍ରୁ, ଏସବୁ ମିତ୍ର ଭାବ କିଛି ରଖିବାନି। ମାନେ ହୃଦୟକୁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର କରିଦେବା, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହବା, ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାନି ଅହଙ୍କାର ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମଣିଷକୁ ମାନେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଏ, ଈର୍ଷା, ଦୋଷ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଏ ସବୁକୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ସବୁ ଘୃଣା ନ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାହାର ସମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ 25ଟା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିଛି, ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଶୀଭୂତ କରିବ। ଏ ମାୟାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାୟାଧର। ତେଣୁ ସେ ମାୟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାୟାରେ ପକେଇବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ କୋଉ ଧାରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଣରେ ଆମେ ଧାରାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା, ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିଏ ଯିବ ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତମ ଗୁଣଧାରୀ ସେଇମାନେ ସବୁ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜର ଚେତନା ଶକ୍ତିରେ ନ ଲଗେଇବ, ବିଚାରରେ ନ ଲଗେଇବ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ସତ୍ ବାଟରେ ନ ଲଗେଇବ, ତାହେଲେ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ତୁମକୁ
ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ିକି ଛାଡି ଦେଇଛି, ତୁମେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛ ଯାଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ କଣ କର୍ମ କରୁଛ ତାର କଡା ଗୁଣ୍ଡା ହିସାବ ଦବ। ସେତେବେଳେ କଡା ଗୁଣ୍ଡା ହିସାବର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେତେ କଣ କର୍ମ କରୁଛ, ସତ୍କର୍ମ କେତେ କରୁଛ ବା ଅକର୍ମ କେତେ କରୁଛ, ବିକର୍ମ କେତେ କରୁଛ, କୋଉ କର୍ମରେ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଛ, କୋଉ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଛ, ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ କି ତମ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ, ରଜ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ, ସବୁ କର୍ମକୁ ନେଇକି ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି କର୍ମ କରିବା ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଗମ୍ୟ, ଯାହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଯାହାକୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବା କଣ କହିବି, କଣ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ସତରେ ଗୋଟେ ମାର ଶକ୍ତି ଯେପରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଷିତ ହଉଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଅମୃତ ବର୍ଷଣ ଧାରା ବହୁଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ତ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଧାରା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ସୁନା ଯେମିତି ମାନେ ତାର ଖଣିକି ପୁରା ଭରପୁର କରି ରଖିଥାଏ, ଯେତେ ନଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଖଣିର ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଧାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଛୁ। ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ମା ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଥରଟିଏ ମାଙ୍କର ପାଦ ଯୋଉ ପଡିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ମା ନଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଡିବ, ତାଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି। ଆଉ ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଦିବ୍ୟଧାରୀ, ଗୁଣଧାରୀ, ପ୍ରତିଭାବାନ ମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟ ଭରା ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ତ ବୋଧେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଜଏନ କଲେଣି, ଯଦି ତ ସେଠି କିଛି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା କଣ ବା କହିବି, ଚାପର ଆଜି ଥିଲା, ତଥାପି ଟିକେ ନିବେଦନ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ହେବେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସୋହନ ମହୋଦୟ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମାଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୀୟ ରବି କିରଣର ପ୍ରଭାରେ ତେଜସ୍କୃତ ହୋଇ ଏବଂ ସେହି ଆମ୍ର ଟାକୁଆ ଟୁବା ବୀଜଟିକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ବୀର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କର କରକମଳରେ ଏହାକୁ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଗଣେ ନାରାୟଣମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବରଦହସ୍ତ ରୂପକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହାକୁ ଏକ ନବପଲ୍ଲବିତ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ରବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସେ ଗଛରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଭାବ, ଯେଉଁ ବିଭୁମୟ ପ୍ରେମର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରସରେ ରସାପ୍ଲୁତ ହେଉଥିବା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରସାଳ ଫଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଯାହାକୁ କି ଭାଗବତରେ କହିଲା ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୁର୍ ଗଳିତ ଫଳମ୍ ସୁଖମୁଖାଦ ଅମୃତମ୍ ଦ୍ରବ ସଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନିଗମ ଫଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛେ ତାହା ହେଉଛି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶୁକ ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚରିତ ହୋଇଛି, ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କାରଣ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଯେଉଁ
ଫଳଟିକୁ ତନ୍ତୁରେ ଆଘାତ କଲା ତାହା ଅଧିକ ରସାତ୍ମକ, ଅଧିକ ମିଠା, ଅଧିକ ମୟ। ତେଣୁ ଆଜି ରସାଳ ପକ୍ଷୀ ସେହି ଅମୃତମୟ ରସାଳଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ସରୋଜିନୀ ମାଙ୍କର ସେ ରସାଳ ବୃକ୍ଷ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ସେହି ଗଛ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ଗଛଟି ଖୁବ ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋକିଳଟିଏ ସେଠି ନ ରାବେ, ଆମର ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି କୋକିଳର ପୂଜନ ନ ଶୁଭେ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ଅନୁଭୂତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମା ଯେ ସ୍ୱୟଂ କୋକିଳ, ତେଣୁ କୋକିଳର କୁହୁ କୁହୁ ତାଳ ଭଳି ସୁମଧୁର, ଯାହାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ଭାଷା, ସରଳରୁ ସରଳତର ଯେଉଁ ଏବଂ ଭାଷା ଏବଂ ସୁମଧୁର ବାଣୀ, ଆଉ ଅତି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ, ତାହା ତ ଅନନ୍ୟ। ସେ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଯୁଗଳାତ ହବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ଏତେ ମଧୁର ଥାଏ, ଏତେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ମାତ୍ରେ ଆମର ମନ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟି ଅଛି, କିଏ ଯାଏ ମଥୁରା, କିଏ ମୋର ଯାଏ କାଶୀ, ମନ ବୃନ୍ଦାବନ বৃন্দাবন চন্দ্র, মন বৃন্দাবনে বৃন্দাবন চন্দ্র, বিজে କରିଛନ୍ତି আসি।